بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، دو ایشوز کے اوپر بات ہوئی، کشمیر اور فیٹا. میں اس میں آنے سے پہلے پھر اسد محمود صاحب کو بعد میں دیں گے، تشریف رکھیں گے. جی تشریف. جی مراد صاحب. جی جناب چیئرمین صاحب، پہلے تو میں ابھی جو موصوف بات کر رہے تھے، میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا، اور آج جب انہوں نے بالقانون آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں، میں یہی مشورہ دوں گا کہ تشریف رکھیں. اس کے بعد اسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. کبھی بھی نہیں بیٹھتے مراد کی بات سننے کے لیے. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ڈیویژن لے لیں. اچھا، دو چیزیں، کشمیر اور فیٹا، اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان، پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پورے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن، ٹی وی نے ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کی. اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہے تھے یہ تھے، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے. اسپیکر صاحب، میں سیدھا کشمیر کے ایشوز کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واک آؤٹ کرنا ہے تاکہ تب تک کی بات سنیں. یہ کہہ رہے ہیں، یہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمین صاحب. ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے. میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمین، دو لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے، ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. معزز اراکین، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں سوال کرتا ہوں، راجیو گاندھی پاکستان آیا، ان کی حکومت تھی، کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھا وہ بھی ہٹا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں، آن ریکارڈ بھی ہے، دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں، ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماؤں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں بھارت جا کے بھی حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ جناب چیئرمین، آج اگر شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا جا کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے تو کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو بارگیننگ کے لیے کشمیر کمیٹی حوالے کر دیں، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، تشریف رکھیں. جی ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایشو آپ کی وجہ سے انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا، عمران خان کی وجہ سے انٹرنیشنلائز بن گیا. دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے، آپ کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. جناب چیئرمین، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 2 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا. کشمیر آپ کی حکومت میں ابھی شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، اجتماعی قبر کشمیر میں ان کے دور میں برآمد ہوئی تھی. ہم برہان وانی کی شہادت ان کے دور میں ہوئی تھی. جناب چیئرمین، اس وقت اجتماعی قبریں برآمد ہوئی، لیکن یہ مودی کو اپنے گھر میں نواسی کی شادی پہ بلا رہے تھے. جناب چیئرمین، صرف یہ نہیں کیا، اگر
इन्होंने सिर्फ अपने घर, अपने नवासी की शादी पे नहीं बुलाया, बल्कि सदन जंदार को मरी बगैर वीजा की बुलाया। हम एहतिजाज कर रहे थे कि हमारे कश्मीरी भाई वहां पे जब दफन होते हैं तो सब हिलाली परचम में दफन होते हैं। जब उनकी शहादत होती है तो एक नारा लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आप सदन जंदार को बगैर वीजा की बुला रहे हैं। जनाबी चेयरमैन, क्या कहा गया कि हमारी जाती ताल्लुकात हैं, हमारे आपस में रिश्ते हैं, आपको इससे क्या? फिर चेयरमैन साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत में पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाता है। 54 साल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस नहीं होती, इमरान खान के 1 साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर खुसूसी इजलास होते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं अब आता हूं फेटअप के ऊपर आता हूं और मैं पूछता हूं कि अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, ये एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का बिल अभी पास हुआ है। अब रट्टे लगाने की तो यही नुकसानात होते हैं कि आप रट्टा लगा लेते हो, आपको पता नहीं होता कि तकरीर नवीस ने लिख के क्या दिया है। इसलिए मैं मशवरा देता हूं, फिर फेटअप का मैं इनको जरा समझाता हूं। मैं मशवरा ये देता हूं जनाबी चेयरमैन कि पहले मैंने तकरीर नवीस बदलने का मशवरा दिया था। आज जब इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट को एक्स्ट्रेडिशन से मिला दिया तो फारूक नायब साहब बैठे हैं, इनसे ज्यादा डिवीजन लिया करें ताकि समझ आ जाए आपको। फिर मैं आता हूं फेटअप के ऊपर। ये कह रहे फेटअप के ऊपर जनाबी चेयरमैन, ये क्या बात कर रही थी, जरा कौम को बताएं। पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्यों गया है। कौम को बता दो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पहली दफा ब्लैक लिस्ट में चला गया था। इनकी वजह से पाकिस्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से आज ग्रे लिस्ट में मौजूद है। लेकिन ये जो बिल आज पास हुआ, इसके ऊपर इन्होंने क्या मुतालबात सामने रख रहे थे। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो। दूसरा क्या मुतालबा था इनका कि आप इससे करप्शन का लफ्ज जो है उसको हटा दो। अब इसका क्या मतलब है जनाबी चेयरमैन? हमारे पाकिस्तान की हमारे मुल्क की जनाबी चेयरमैन, अगर ये जितना भी शोर करेंगे, मैंने अपनी तकरीर पूरी करनी है। इनमें से फिर कोई यहां पे बात नहीं कर सकेगा। मैं तो कर लूंगा, ये नहीं कर सकेगा। जी आप कंटिन्यू करें मुराद साहब, आप कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब, मैं तो बात कर लूंगा, ये बात नहीं कर सकेंगे। नो क्रॉस टॉक। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है ताकि जल्दी जल्दी मुराद साहब भी तकरीर करेंगे। जी मुराद साहब। ये जी मुराद साहब। अभी जनाबी चेयरमैन चेयरमैन साहब अभी मौसूफ ने बड़े सवालात उठाए थे। अभी तो मैंने फेटअप का इनका जो एनआरओ प्लस था उसका जवाब देना था, वो चले गए। पटेल साहब तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज। आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहां से भागता हूं। मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है? ये बात नहीं कर सकेंगे प्लीज, ये बात नहीं कर सकेंगे जी। आप लोग यहाँ पे बैठ के रोज गाने दे सकते हैं, आपको एक दिन तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें। माहौल खराब आप लोग कर रहे हैं। पटेल साहब। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। प्लीज गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें।
साहब, हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब, मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आगा साहब बैठ जाएं जी, आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब, जी मुराद साहब। जनाब चेयरमैन, मेरी इतनी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं आपके शोर में भी अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन ना आपकी तरह भागूंगा और ना आपको फिर बात करने दूंगा। लेकिन एक मुतालबा करता हूं जनाब चेयरमैन, थोड़ा सा इनका माइक ऑन करके इनकी ये असलियत दुनिया को तो दिखा दे कि हम यहां पे एक एक घंटा इनकी तकरीरें सुने, इनके फिर अल्फाज देखें। इनका जो लीडर खुद यहां से भाग गया, ऐसे गुलामों को छोड़ के गालियों के लिए छोड़ देते हैं। ये इनकी तरबियत है जनाब चेयरमैन। जी मुराद साहब तकरीर करें, तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें। हाउस का माहौल खराब ना करें। जी मुराद साहब। जी जनाब चेयरमैन, आप अपनी इत्तेहादियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अमीर जुमात इस्लामी ने बात करनी है, JUI आपकी इत्तेहादी आपके साथ अपोजिशन में, उन्होंने बात करनी उनका। जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। रफीउल्लाह साजिश कर रहे हैं, तस्लीम नहीं होने देना चाहते। दिल में भी उनको साथ नहीं रखा इन्होंने, दिल में भी बीमारी है। प्लीज आप पार्लियामान के मेंबर हैं, ऐसी बातें ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है, खामोशी से सुनो। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर रहा था कि फेटअप के हवाले से इन्होंने आज की जो कानूनसाजी हुई है, क्या हो गया? जी मुराद साहब आप तकरीर करें। जो फेटअप के हवाले से आज कानूनसाजी हुई है, कौम को जरा बता दे कि इनकी तरफ से दो मुतालबात सामने आए थे। एक ये कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को हटा दिया जाए, दूसरा ये कि करप्शन का लफ्ज भी हटा दिया जाए। अब जरा इसके ऊपर आते हैं जनाब स्पीकर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप लोगों ने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि फेटअप की ग्रे लिस्ट की तलवार भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में जाता है तो जाए, आपके साथ कंप्रोमाइज हो? नहीं होगा जनाबी चेयरमैन साहब, नहीं होगा। तशरीफ रखें, राय साहब उनको स्पीच करने दें, राय साहब इंटरप्ट ना करें प्लीज। राय साहब आप अगर तशरीफ रखें, मुराद साहब को कंप्लीट करने दें, फिर असद महमूद साहब ने करनी है। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब कंटिन्यू करें। मैं जी सुन लें उनको। जी राय साहब सुन लें जी उनको, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। मेरा सिर्फ ये इंटरप्ट ना करें प्लीज, इंटरप्ट ना करें ताकि वो अपनी स्पीच कंप्लीट कर सके। जी चेयरमैन साहब, इससे पहले भी फेटअप की लेजिस्लेशन थी, इससे पहले भी फेटअप की लेजिस्लेशन थी, और ये जो अपनी तरफ से बिल लेके आए थे, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं तो आपके शोर में आपकी लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि भाग जाऊंगा। मुराद साहब मैं अल्लाह का शुक्र है कि पर्ची भी नहीं आया, कि पर्ची लहरा के आ गया कि मैं चेयरमैन बन गया, और ना मैं आपकी तरह गुलाम हूं कि उसको लीडर तस्लीम कर लूं। मुराद साहब ये कौन सा तरीका है? देखें दोनों तरफ हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। मुअज़्ज़ज़ अराकीन तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ। मुझे चेयरमैन साहब, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा।
मैं फिर इनको इसी तरह जवाब दूंगा। ये नहीं चाहते कि कौम को अगर मैं इनके NRO प्लस का रिकॉर्ड दिखा दूं कि इन्होंने फेटअप के लिए क्या शर्त लगाई थी। इन्होंने शर्त लगाई थी कि 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 तक चोरी हलाल हो। इन्होंने दूसरी शर्त लगाई थी कि जो पाकिस्तान से बाहर इनके असासे जायदादें बनी हुई है, जो फेक अकाउंट्स है, वो केस खत्म हो। जनाबी चेयरमैन नहीं माना गया इनकी बात। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी मुराद साहब आप स्पीच करें। मैं इस जनाबी चेयरमैन, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं तो 3 घंटे भी शोर में बोल लूंगा, ये नहीं बोल सकेंगे। मेरी गुजारिश है अपोजिशन अरकान से कि खामोशी इख्तियार करें ताकि जल्दी में स्पीच कंप्लीट करें। जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। शगुफ्ता जुमानी साहब तशरीफ रखें आप। जी मुराद साहब, जी मुराद, आप इसकी बात सुने फिर असद साहब बात करेंगे। इस तरह नहीं होगा असद साहब, पहले वो बात करेंगे फिर होगा। जी असद साहब, जी मुराद साहब कंप्लीट करें। मैं किस पे करूं? हाउस का माहौल खराब ना करें। जी जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात आराम से एक एक चीज का जवाब तब दूंगा जब ये लोग सुनेंगे, ताकि इनका असल चेहरा असल चेहरा कौम तक दिखा सकूं। दलील से बात सुन ले, 5 मिनट सुन ले, 5 मिनट में इनको समझ आ जाएगी कि इन्होंने कौम के सामने फेटअप की जो लेजिस्लेशन हो रही थी मुल्क के लिए, इन्होंने क्या शराइत रखे थे, वो बात इन्होंने सुननी नहीं है। ओ गुलाम लोगों, वहां पे वो बच्चा बैठा हुआ है, यहां से आपको कहता है गालियां दो। आपका कोई अपना खानदान, कोई बीवी बच्चे नहीं है, वो नहीं सुनते। घर में कोई इज्जत नहीं है, घर वाले ये चीजें नहीं सुनते। क्या गुलाम है वो? इनको छोड़ देता है, गालियां दो, और ये गालियां देने के लिए बैठ जाते हैं। जनाबी चेयरमैन जरा माइक इनका ऑन कर ले ताकि इनकी ये गालियां कौन सुन सके। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो मैं हाउस प्रोरोग कर देता हूं। कर दे। अगर आपने खामोश नहीं रखना मुस्तैद रह जाएंगे। जी बताएं, पहले कंप्लीट करने दें। मैं सुबह तक बैठने को तैयार हूं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बैठ जाएंगे। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब, जी चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात समेट लेता हूं। माहौल नहीं, आप शोर करेंगे, आप अपनी इत्यादियों के साथ जाती कर रहे हैं, मुझे क्या नुकसान है? मैं तो 2 घंटे भी बोल सकता हूं। जी प्लीज। जनाबी चेयरमैन साहब, मैं पहले आज के बिल के हवाले से 2 मोटी चीजें कौम को। जी मुराद साहब आप बोलेंगे। सर उनको चुप कराए चेयरमैन साहब। मैं हूं ना यार, आप लोग नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ये हाउस के लिए अच्छी बात नहीं है। जनाबी चेयरमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप तशरीफ करें, रखें। आप माइक पे कौम को सुनाएं। जी आ गया तेरे को। मैं हूं ना जी जी मौलाना असद महमूद साहब जी 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 आप तकरीर करेंगे। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर लूंगा, लेकिन जो यहाँ पे उनका जो बाहर यहाँ पे लॉबी में खुद भाग गया और ये जो गालियों देने के लिए लोगों को छोड़ा है, आगा साहब मेरे ये ख्याल नहीं में हो सकता, प्रोरोग कर देता ये हूं नहीं हो सेशन। सकता कि हर दफा मैं खड़ा हूं और आप लोग गालियां दो। जी इनसे एक मुतालबा करें कि कराची में मैं काफी जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। मैं चेयरमैन साहब बात कर लूंगा, लेकिन आप 5 मिनट तो खामोशी से बात करने दें। 5 मिनट बात सुनें जी, मेहरबानी करें। जी आप वो तकरीर नहीं करें जो भी है, बस ठीक है। कोई भी तकरीर नहीं करेगा, किसी की तकरीर हम नहीं सुनेंगे। जी बस आपने बोल दिया, जी 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 मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट आपका कहा है कि 5 मिनट की खामोशी हूं, मैं अपनी बातें नहीं। सेनेटर रुबीना खालिद साहब प्लीज सुन लें। हमेशा आपकी मर्जी पे टाइम आप मौलाना असद साहब का, फिर मैं प्रोरोग कर दूंगा सेशन। जी
جی مراد صاحب. جی فیصل صاحب پلیز. جی سے لڑکے بھی بھاگ رہے ہیں آج کل. جی چیئرمین صاحب. جی مراد. جی چیئرمین صاحب میں پہلے ان کے یہ جو ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں 2 جملوں میں بھی جواب دوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا سینئر ترین یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرو گے بار بار اٹھ کے تو یہاں پہ کوئی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے. جنابی چیئرمین میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے اراکین اگر آپ نے اس قسم کی زبان کو سمجھنا ہے میں سب جواب ملے گا بھی پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے. برداشت نہیں کر پاؤ گے. دوسری بات جی جی دوسری بات جنابی چیئرمین اگر یہ جتنی بھی کوشش کرے کہ میں ان کے اس لہجے کے معیار پہ آ جاؤں میں نے اس لیول پہ آنا ہی نہیں ہے. مجھے کیا پتا کہ آپ کتنا گر سکتے ہیں. نمبر تین جناب مہربانی کریں حکومتی ارکان بھی مراد صاحب کو بات کرنے دیں. جی جی مراد صاحب. نمبر 3 جنابی چیئرمین کہ یہاں پہ اگر کسی میں دم ہے نا تو پھر بات کر کے دکھا دینا. بیٹھ جائیں جناب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب میں تو چیئرمین صاحب یہ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اس ایوان میں تو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس ایڈوائزری میں آپ کچھ طے کر کے آ جائیں گے نہیں بول سکیں گے, نہیں طے کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیئرمین صاحب میں آپ کو ایک اور چیز چیئرمین صاحب یہ جو آپ لوگ اس طرح اگر کوئی یہاں پہ بات کر لے ہم دلیل سے میں لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں فیٹر کی آپ وہاں سے گالیاں دے دیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہے مجھے کوئی نقصان نہیں. آپ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں. آپ غلامی کر کے بھی اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے ایشوز کے اوپر بات کر کے آپ کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے. آپ وہ زنجیریں خود باندھ چکے ہیں توڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. اور اب چیئرمین صاحب میں ایک اور چیز بھی سیوان میں بتاؤں. میں اپنی بات خاموشی میں ہی کروں گا اس کے اوپر. میں اسی قسم کی باتیں کروں گا تب تک جب آپ ماحول سازگار نہیں ہوتا. آپ نے اگر جو یہاں پہ آپ کا پرچی والا چیئرمین ہے اگر یہ کسی کو یہاں پہ دھمکیاں دے کے بڑکے مار کے رٹا لگا کے یہاں پہ پگڑیاں اچھال کے بات کر کے یہاں سے بھاگ جائے گا اور آپ یہ سمجھتے کہ میں نے پیچھے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوگا. آپ بھی اسی لہجے میں جواب ملے گا. مراد صاحب آپ بھی اپنی تقریر کریں. جی جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. بالکل چیئرمین صاحب یہاں پہ ہمارے اراکین یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آواز بھی آتی باتوں کا وہ اس کے کان میں بھی کچھ آ جاتا اپوزیشن لیڈر کے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا اور بیٹھ جاتا کہ میں نے ایسی بات نہیں کرنی. روبینہ خالد صاحبہ پلیز ٹائم نہیں ہے مولانا صاحب نے بات کرنی. جی مراد صاحب. جناب چیئرمین میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر یہ فیٹ اپ جی آپ فیٹ اپ پہ بات کرنے دیں. جی 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 مراد صاحب. جناب چیئرمین یہ فیٹ اپ کی بل میں انہوں نے ایسی کیا چیزیں وہ بل دیا تھا کہ جیسے میں فیٹ اپ کا نام لے لیتا ہوں وہاں پہ گالیاں اور شور شروع ہو جاتا ہے. جناب چیئرمین انہوں نے جو بل دیا تھا میں الحمدللہ جناب چیئرمین یہاں پہ وہ لوگ بھی میرے سامنے گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے منتیں کر کے یہاں پہ آتے تھے کہ ہمارا چیئرمین بات کر رہا ہے. خدا کے لیے آپ یہ تقریب بعد میں کر لیجئے گا مت کرنا. وہ بھی یہاں پہ آ کے آوازیں سنا رہے ہیں. جناب چیئرمین وہ بھی بات کر رہے ہیں. میں دونوں جانب کے اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ ماحول کو سازگار کریں ایک دوسری کی بات سنیں. آپ فیٹف پہ بات کریں. مراد صاحب فیٹف بل پہ بات کر لیں. تو آپ کے دونوں طرف سے اراکین جانے چھوڑ رہے ہیں. جب تک دیویڈ کا پتہ نہیں چلے گا تب تک بام نہیں بنے گا. یہ کون ہے؟ یہ
جی چیئرمین صاحب، جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، میں جی فیصل صاحب خاموش. جی جی مراد. چیئرمین صاحب، ہم یہ سوال کر رہے تھے، جی مراد. ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جب فیٹ اپ ملک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی، جب ملک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی، تو چیئرمین صاحب ذرا قوم کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک ڈراپ اور ایک بل لے کے سامنے لے کے آئے، اور اس میں کیا چیزیں تھی؟ اس میں یہ کہہ رہے کہ کون سا این آر او، ہم نے کب مانگے این آر او، لکھ کے دے دیا کہ یہ این آر او چاہیے، ہماری کیسز ختم کر دیں. لکھ کے دے دیا کہ جو زرداری کا فیک اکاؤنٹ والا، زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا کیس چل رہا ہے، اس کو ختم کر دے تو پھر اس کے بعد لیجسلیشن ہوگی. لکھ کے دے دیا جو شہباز شریف کا ٹی ٹی والا کیس چل رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کی، یہاں پہ کمیشن لیا، ملک سے باہر پیسہ بھیجا، ملک سے منی لانڈرنگ کر کے. ابھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ ہٹا دو، منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے، ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان بھیجا، اور پھر یہاں پہ جو شاہ خرچیاں ہوئی آپ کو پتا ہے، کہتے کہ یہ بھی ہٹا دیں. 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کی چوری بھی ان کو معاف کر دے. ایک اور چیز بھی سامنے لے کے آئے کہ 1999 سے پہلے جو کیسز ہے اس کو ختم کر دے کہ رمضان شوگر مل اور باقی کیسز بھی معاف ہو جائے. پلیز باتیں نہ کریں. جی مراد صاحب. ویسے یہ ڈیوڈ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا ڈیوڈ کھٹک. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، جی اگر آپ خاموش ہیں اب آپ بولیں. چیئرمین صاحب اگر آپ ان سے بات کر لیں، ان کو خاموش کرائے جس طرح اپوزیشن مہربانی کریں جناب، خاموشی اختیار کریں. ابھی خاموش ہیں جی، آپ بولیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب آپ ایسی کہہ رہے کہ وہ خاموش ہیں، ان کو حکم ملا ہے، غلام کبھی خاموش ہو سکتے ہیں. ایک پرچی والا آیا، مراد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں، تقریر کریں. جی ایک پرچی والا آیا، وہ کہہ رہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں، یہ ساری سر تسلیم خم کر کے بیٹھ کے ابھی وہ جب یہاں سے نکلتے ہیں ان کو پرچی تمہارے تھے کہ گالیاں دو، یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں. کوئی اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی اپنے لوگوں کی اپنی عزت بھی ہوتی ہے. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب. جی خاموش ہے آپ، بسم اللہ کریں، تقریر کریں، جان چھڑائیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب دوسری بات ہوئی تھی، ایک فیٹ اپ کے حوالے سے بات ہوئی، اور دوسرا ان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے بڑی بات ہوئی. جی میں اس کے اوپر آتا ہوں گا. جی آپ لوگ حکومتی ارکان بھی خاموشی اختیار کریں مراد صاحب کی تقریر سے. جناب چیئرمین، کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے سٹارٹ میں ہی دو باتیں کی کہ ایک کل جب ہم یوم استحصال منا رہے تھے، پوری پاکستانی قوم، ملک کا وزیر اعظم، ملک کے تمام ادارے، سینٹ، مظفر آباد کی اسمبلی اور ہمارے سارے پاکستانی وہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے. دو رہنما کل غائب تھے، ایک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور دوسرا وہ جو ابھی وہی. پلیز نو کاسٹ، اس طرح کے الفاظ نہ کریں، ماحول خراب ہو جاتا ہے. جی آقا صاحب ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. Now let me read out the presidential order. In exercise of the power conferred by clause 1 of the article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis-e-Shura Parliament in joint sitting summoned on Thursday, the 6th August 2020 on the conclusion of its business.